Hello students, welcome to today's video classroom. Subject web technology. Today topic creating XML document. So in previous video we have studied what are the components of a XML document. The XML document consists of the elements and also attributes. We'll see how to create an XML document. What are the things to be considered while creating an XML document? So generally, every XML document is a collection of the tags. These tags are called as a nodes. So when you are creating an XML document, the XML document is a labeled tree. We have to design the first XML document. The XML document consists of a labeled tree. Here the tree means a node. Tree consists of the collection of nodes. So for example, this is a tree. This is one tree. Okay, so this is a one node. This is a node. This is a node. This is a node. This is a node. These are all called as nodes. These nodes are called as a tags. ఏంటివి nodes ni tags అంటే each node of the tree is in a XML element. XML element means tag. Okay, so every this tag have a opening tag and also closing tag. Okay, here this element is called as a root element. The first node in the tree, the first node of the document is called as a root element. So for example, if you take our HTML document, ఇప్పటివరకు HTML document చదివాం కదా, సో అది కూడా HTML is a root element. విత్ ఇన్ HTML ఏముంది, మనకు హెడ్ ఉంది, బాడీ ఉంది. అగైన్ హెడ్లో ఏమున్నది, టైటిల్ ఉంది. బాడీలో ఏమున్నది, హెచ్ఆర్ ట్యాగ్, లైక్ దట్. సో ఇట్లా ట్రీ బేస్డ్ స్ట్రక్చర్ లాగా అజంప్షన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో యువర్ XML document consists elements and also a data. Now we'll see the syntax rules for creating an XML document. Every XML document has a structure. It is defined by the set of syntax rules. So the syntax rules of the XML are very simple and easy to use. So the important rules are as follows. Every XML document creation చేసినప్పుడు ఈ సింటాక్స్ రూల్స్ అనేది ఫాలో కావాల్సిందే. The first rule is that every XML document must contain a root element. So for that purpose of application, and application యొక్క బేస్ బట్టి ఒక రూట్ ఎలిమెంట్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if you are creating an XML document for a restaurant, there is a menu is there. The restaurant, there is a menu is there. So I'm creating the menu card. That the menu card is a root element. Within the menu card, what are the items ఉంటాయి అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. మెన్యూ కోడ్లో ఐటమ్స్ నేమ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. ఐటమ్ గురించి ఏముంటుంది, దాని యొక్క కోడ్ ఉంటుంది, నేమ్ ఉంటుంది, ప్రైస్ ఉంటుంది. సో లైక్ దట్ ఒక డాటాని ఇలా బిహేవ్ చేసినప్పుడు ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ రూట్ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఎవ్రీ XML document must contain one root element. This root element contains all other elements in the document. Okay, the root element to topmost element in the tree. Within the root లో other elements అనేది మనం డిఫైన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓన్లీ కామెంట్స్ ఆర్ అలౌడ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద రూట్ ఎలిమెంట్. అంటే ఎవ్రీథింగ్ మస్ట్ బి ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద రూట్ ఎలిమెంట్. జనరల్ ఒక HTML డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంది, HTML. ప్రతిదీ కూడా ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద HTML ట్యాగ్, స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ ఎండింగ్ ట్యాగ్ మధ్యలోనే వస్తాము. ఓకే, కామెంట్స్ ఎక్కడైనా రాయొచ్చు. రిమైనింగ్ ట్యాగ్స్ మొత్తం కూడా HTML స్టార్టింగ్ ట్యాగ్. సో HTML ఈజ్ ద రూట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద HTML ఎలిమెంట్ ట్యాగ్. సిమిలర్లీ XML డాక్యుమెంట్లో కూడా ఒక రూట్ ఎలిమెంట్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, సో హియర్ ఐ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. సో మెన్యూ కోడ్ సంబంధించిన మెన్యూ కోడ్, విత్ ఇన్ ద మెన్యూ కోడ్లో ఐటమ్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ ద అవర్ ఓన్ డిఫైన్ ట్యాగ్స్. మనం సొంతంగా ఒక ట్యాగ్స్ లాగా యూజ్ చేస్తున్నాం. ట్యాగ్స్ అని ఎలా చెప్తున్నాం సార్, లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ ఉన్నదంటే ఖచ్చితంగా అదేంటిది, ట్యాగ్. నవ్ ఇయర్ ఐటమ్ అనేది ఒక ట్యాగ్. ఐటమ్ ట్యాగ్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ రిప్రజెంట్ ద డేటా. ఐటమ్ నెంబర్ని, ఐటమ్ యొక్క డీటెయిల్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది.
ఫార్మాటింగ్ సంబంధించింది కాదు, ఓన్లీ స్ట్రక్చర్ సంబంధించింది. ఓకే, ఇక్కడ మెనూ కార్డ్ ఈజ్ ద రూట్ ఎలిమెంట్. నౌ క్లోజింగ్ ట్యాగ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. సో ఫర్ ఎవ్రీ ట్యాగ్ ఏ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ మస్ట్ బి రిక్వైర్డ్. అంటే ఇక్కడ అన్పేర్డ్ ట్యాగ్స్ అనేవి ఉండవు సార్, అన్నీ కూడా పేర్డ్ ట్యాగ్సే. సార్ మరి సమ్ ట్యాగ్స్కి ఎలాంటి డాటా ఉండదు. అలాంటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎంజీ ట్యాగ్ ఉంది, ఇమేజ్ ట్యాగ్ ఏమైనా డాటా ఉంటుందా? ఉండదు. మరి ఇలాంటి ట్యాగ్స్కి ఎండింగ్ ట్యాగ్స్ ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే ఇలా ఇస్తారు లాస్ట్కి, దట్ ఈస్ ఎండింగ్. ఇదే స్టార్టింగ్ ట్యాగ్, ఇదే ఎండింగ్ ట్యాగ్, ఇలా ఇవ్వాలి. సో ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ మస్ట్ హ్యావ్ ఎ క్లోజింగ్ ట్యాగ్. ఎంటీ ఎలిమెంట్స్ కెన్ యూజ్ ఎ సపరేట్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ దట్ ఈస్ లైక్ దిస్. స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ అండ్ ఎండింగ్ ట్యాగ్ రెండింటిని రిప్రజెంటేషన్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ మస్ట్ బి ప్రాపర్లీ నెస్టెడ్. ఎలిమెంట్స్ మస్ట్ బి ప్రాపర్లీ నెస్టెడ్ అంటే ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్లా ట్యాగ్స్ స్టార్ట్ అయినాయి. ఫస్ట్ ఎక్స్ స్టార్ట్ అయింది, వై స్టార్ట్ అయింది, జెడ్ స్టార్ట్ అయింది. ఎండింగ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ జెడ్ క్లోజ్ చేయాలి, వై క్లోజ్ చేయాలి, తర్వాత ఎక్స్ క్లోజ్ చేయాలి. దెన్ యూ కెన్ సే దట్ ఎక్స్ కంటైన్స్ ద వై కంటైన్స్ ద జెడ్ కంటైన్స్ ద డేటా. ఇలా మనం చెప్పగలుగుతాం. అంటే విత్ ఇన్ ద జెడ్లో డేటా ఉంది, వైలో జెడ్ అనే ఎలిమెంట్ ఉంది, ఎక్స్లో వై అనే ఎలిమెంట్ ఉందని చెప్పచ్చు. అంతేగాని ఎక్స్ స్టార్ట్ అయ్యి వై స్టార్ట్ అయ్యి జెడ్ స్టార్ట్ అయింది, ఈ జెడ్ కంటే ముందు ఇక్కడ ఎక్స్ క్లోజ్ అయింది అనుకోండి, వీ కెనాట్ సే దట్ జెడ్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ కదా. సో దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ రూల్. థర్డ్ రూల్, వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ రూల్? ఎలిమెంట్స్ మస్ట్ బి ప్రాపర్లీ నెస్టెడ్. An XML document may consist nested tags. These tags must be closed in the reverse order of their opening. The next point is that values must be enclosed in quotation. Here some elements may have the attributes. The values of the attributes always must be either in single quotation or double quotation. So generally in HTML డాక్యుమెంట్లో మన వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు టెక్స్ట్కి అయితే కొటేషన్స్ ఇచ్చాము, నెంబర్స్ అయితే న్యూమరిక్స్ అయితే డైరెక్ట్ ఇలా ఇచ్చాము, కానీ ఎలాంటి డబుల్ కొటేషన్స్ చేయలేదు. కమింగ్ టు ద XML, every value must be given in a double quotation. Next, last rule is that document type definition is included. So here, whenever we are creating an XML document, we have to use our own tags. అంటే మనం XML డాక్యుమెంట్ క్రియేషన్ చేస్తున్నామంటే మన ఓన్ ట్యాగ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ one XML document. Here we are using menu card, item, product code, product number, price. ఈ 5 ట్యాగ్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఈజ్ మెన్యూ కార్డ్? ఇట్ ఈస్ ఎ రూట్ ఎలిమెంట్. వేర్ వీఆర్ డిఫైన్డ్? ఇది ఒక రూట్ ఎలిమెంట్ కన్నా మెన్యూ కార్డ్ అనేది ఒక రూట్ ఎలిమెంట్. మరి మెన్యూ కార్డ్ అనేది రూట్ ఎలిమెంట్ అని ఎక్కడ డిఫైన్ చేసాము? వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ సపరేట్లీ. అంటే ఎవ్రీ ట్యాగ్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ఇన్ అన్ XML డాక్యుమెంట్ మస్ట్ బి డిఫైన్డ్ ఇన్ ఏ సపరేట్ ఫైల్. అంటే ఒక XML డాక్యుమెంట్లో యూజ్ చేసేటటువంటి ట్యాగ్స్ని సపరేట్ ఫైల్లో డిఫైన్ చేస్తాం. దిస్ ఫైల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ DFD, data definitions. Okay, so this file is called as this file must be included in the XML file. Sorry, DTD, not DFD, DTD, document type definition. So in XML, elements are user defined. User defined. Every XML element must be defined separate document. Every XML element must be defined in a separate document. So that separate document is called as a document type definition. Now that means this is a XML document, this is a DTD document, this is a DTD, this XML element. So here we using the elements. We are using the elements here. We are defining the elements here. ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తున్నాము, ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాము. మరి ఇక్కడ డిఫైన్ చేసినటువంటి ఫైల్ ఎక్కడ డిఫైన్ చేసినామో ఆ ఫైల్ నేమ్ని ఇంక్లూడ్ చేయాలి. సో జనరల్గా సి లాంగ్వేజ్లో సెకండ్ సెమ్లో మీరు డిస్కషన్ చేశారు. సి లాంగ్వేజ్, C++, సమ్ ఫంక్షన్స్ని
వేరే దగ్గర డిఫైన్ చేసేటప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి హెడర్ ఫైల్స్ని ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేస్తాము. ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ stdio.h ఉంటుంది. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. ఈ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడ డిఫైన్ చేస్తారు? ఈ ఫైల్లో డిఫైన్ చేస్తారు. అప్పుడు ఈ ఫైల్ యొక్క అడ్రస్ని ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద డాక్యుమెంట్ టైప్ డెఫినేషన్ ఇంక్లూజన్. అంటే ఎవ్రీ XML డాక్యుమెంట్ మస్ట్ బి ఇంక్లూడెడ్ corresponding document type definition. So these are the rules to be considered while creating an XML document. What is the first rule? The root element is required and closing tags must be required and elements must be properly nested and values must be enclosed in quotations and document type definition is included. So this is an XML document. That means when you are going to create an XML document, first of all we have to define these tags. ఈ ట్యాగ్స్ని ఎలిమెంట్స్ని సపరేట్ డాక్యుమెంట్లో డిఫైన్ చేయాలి. మరి ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము? ఈ ఫైల్ ఏమంటాం మనము? డాక్యుమెంట్ టైప్ డెఫినేషన్, DTD అంటాం. సో టుమారో విల్ గో ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో we are going to discuss how DTD file is created, document type definition. Okay students.